जय जगन्नाथ हैप्पी न्यू ईयर सांग मैंने 2025 आपण मानकर समस्त शुभ कामना मंगलमय हो जगन्नाथ कृपारू भलरे समस्ते रुहतु जय जगन्नाथ। आमे सकाळे 9टारू बाहरी जाइथिलु। प्रथमे आमे सिंहासिनी गलु जहाँ आमे कदला देई गलु किंतु साहा पलसरा देकी भी जाई हबो। सिंहासिनी रो फुल वीडियो मु नेक्स्ट वीडियो रे आनिबी तो आपण निश्चय सब्सक्राइब करिवे। तो आमे जाइथिलु कंटिल नीलमाधव सिंहासिनी परे कंटिल नीलमाधव पहुँचला टाइम रे संध्या 4टा बाजी गलानी। कंटिल नीलमाधव बरहमपुर रु प्राय 170 टू 180 किलोमीटर हो जाउची। आउ आपण जदि भुवनेश्वर रु जाउचंती ताहा 80 किलोमीटर हुए। कंटिल नीलमाधव ओडिशार सबुठु प्राचीन मंदिर मध्यरु गोटिए। मु नीलमाधव मंदिर विषय रे जहाँ मोर पेरेंट्स रु सुनिची मु ताहा आपण मानक सहित शेयर करबा को चाहूची। आउ आमे न्यू ईयर उपलक्ष्य जाइथिलु तो संध्या 4टा बेले भी एते गहली थिला, एते समय लाइन रे लगी कि प्राय 2 घंटा पर आमको दर्शन मिलला। एते बड़ लाइन थिला। सखाळु आउरी अधिक तो लाइन थाई पारे। तो एते सबु वीडियो मध्य रे आपनको मु नीलमाधवंकर स्टोरी सुनाइबा को चाहूची। अनेक शताब्दी पूर्वरु एक महाभक्त एवं धर्मानुष्ठानी राजा इंद्रियमन भगवान विष्णु को प्रत्येक दर्शन पाइबा को तीव्र इच्छा करुथुले। तांकर भगवानंक प्रेम एते गभीर थिला जे से सर्वत्र भगवानंक चिन्ह खोजुथुले। एक दिन तांको अदालत रे एक भक्त आसिले ओ भगवान विष्णुंक एक दिव्य रूप नीलमाधव विषय रे एक अचंबा गल्प कहिले। से कहिले जे नीलमाधव एक अज्ञात अंचल रे पूजा होइछंती एवं तांको दर्शन पाइले मोक्ष मिले। एही कथा सुनी राजा एते प्रेरित हेले जे से नीलमाधव को खोजिबा पई आदेश देले। राजा राज्यर सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण मानंकु डाकिले एवं तांकु मिसी भाबरे दुर्गम अंचल रे पठाइले। समस्ते दिन पार कले, दुर्गम जंगल रे गमन कले, हजरे देखिले किंतु कौनसी फल मिलिला नहीं। किछि समय पर समस्ते फेरी आसिले ओ असफलतार सूचना देले। केवल जड़े ब्राह्मण विद्यापति नीलमाधवंक दर्शन होई पारिबा लागि आशा रखी एक साबर ग्राम पहुँचिले। विद्यापति महानदी नदी पटरे थिबा साबर द्वीप नामक एक गाँ रे जाई पहुँचिले। सेठारे ग्राम रे एक अन्य जनजाति रहुथुले जहाँ साबर नाम रे जना जाउथुला। से एक साबर नामक ग्रामवासी विश्ववासंक घरे अटकिले। घर मालिक तात्कालिक भावरे घरे नथिले किंतु तांको झियो ललिता घरे थिले। से ब्राह्मण को आदर सह स्वागत कले। विश्ववासु घर को फेरी आसी तांको निजर आतिथ्य संपूर्ण करने को जणाइले। विद्यापति किछि समय घरे रहिले। से देखिले जे प्रत्येक राति रे विश्ववासु एक गुप्त स्थान को जाउथुला और दिने दुपरे फेरी आसुथुला। तांको शरीर को अजब धूप चंदन और मुस्कर सुगंध आसुथुला। जेते बेले विद्यापति एहा निज स्त्री ललिता को पचारिले से कहिले जे तांको पिता भगवान नीलमाधव को पूजा करने को जाउथुले। एहा सुनी विद्यापति अत्यंत उत्साहित हेले और नीलमाधव को देखिबा को अनुरोध कले। विश्ववासु आरंभ रे मना करिले किंतु शेष रे तांको आखि छापी दे नीलमाधव स्थान को नहीं गले। एबे ललिता चतुर थिले
ସେ ବିଦ୍ୟାପତିଙ୍କ ଶାଢ଼ୀର ମୂର୍ତ୍ତିକାରେ ଚପ୍ସା ଭାବରେ ସରସ ଦାନା ପକାଇଦେଲେ, ଯାହାକୁ ବିଦ୍ୟାପତି ରାସ୍ତାରେ ଫିଙ୍ଗାଇ ଚିହ୍ନ ରଖିଲେ। ନୀଳମାଧବଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିବା ପରେ ବିଦ୍ୟାପତି ତାଙ୍କର ଦିବ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପ ଦେଖି ଭକ୍ତିରେ ଲୀନ ହୋଇଗଲେ। ସେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଲେ ଓ ତାଙ୍କର ଶ୍ରୀଚରଣରେ ନିବେଦନ କଲେ। ଏହା ଦେଖିବାକୁ ଶବ୍ଦ ହୋଇଥିଲା ଯେ ଏହାକୁ ରାଜା ଇନ୍ଦ୍ରମନକୁ ଜଣାଇବା ଆବଶ୍ୟକ। ବିଦ୍ୟାପତି ରାଜାଙ୍କୁ ସମସ୍ତ କଥା କହିଲେ। ରାଜା ଏକ ବଡ଼ ସେନା ଓ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କୁ ଆଣିବାକୁ ଯାଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ବଞ୍ଚିତ ହେଲେ। ଏକ ଦେବଦ୍ୱିନୀ ହେଲେ ଯେ ଭଗବାନ ଏବେ ଦାରୁ ବ୍ରହ୍ମ ରୂପରେ ମନ୍ଦିରରେ ଦିବ୍ୟ ଦର୍ଶନ ଦେବେ। ଏହା ଶୁଣି ରାଜା ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ ପ୍ରେରଣା ସହ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଏକ ମହାମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ କରିବାକୁ ମନସ୍କ ଦେଲେ। ରାଜା ଇନ୍ଦ୍ରମନ ନୀଳଗିରି ପର୍ବତରେ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ କରିବାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲେ। ଏକ ତିବ୍ରୁତି ମହାନ ପ୍ରକଳ୍ପ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ମହାନୀଳଗିରିରେ ଏକ ଚମତ୍କାର ମନ୍ଦିର ତିଆରି ହେଲା। ତେବେ ରାଜା ଆଶା କଲେ ଯେ ଦାରୁ ବ୍ରହ୍ମ ରୂପରେ ଭଗବାନ ତାଙ୍କ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପ ଦେଖାଇବେ। କିଛି ସମୟ ପରେ ଏକ ଅଜବ ଘଟଣା ଘଟିଲା। ସମୁଦ୍ର କୂଳରେ ଗୋଟିଏ ଦାରୁ କୁଣ୍ଡ ଭାସି ଆସିଲା, ଯାହିଁରେ ଜଗନ୍ନାଥ, ବଳଭଦ୍ର ଓ ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି ତିଆରି କରିବା ଆକୃତି ଥିଲା। ଏହାର ନିମନ୍ତେ ଦେବୀ ଶିଳ୍ପୀ ବିଶ୍ୱକର୍ମା ଆଶ୍ରୟ ନେଇ ମୂର୍ତ୍ତି ତିଆରି କଲେ। ମୂର୍ତ୍ତି ତିଆରି ହେବା ସମୟରେ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ମନ୍ଦିରର ପରିବେଶ କରିବାରେ ନାହିଁ ବୋଲି ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଥିଲା। ତିଆରି ହେବା ପରେ ଜଗନ୍ନାଥ, ସୁଭଦ୍ରା ଓ ବଳଭଦ୍ରଙ୍କ ମନ୍ଦିରରେ ରଖାଯାଇ ମହାପୂଜା କରାଗଲା। ରାଜା ଇନ୍ଦ୍ରମନଙ୍କ ମନେ ଏତେ ଆନନ୍ଦ ହେଲା ଯେ ସେ ଏହାକୁ ତାଙ୍କର ଜୀବନର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ କାର୍ଯ୍ୟ ବୋଲି ଘୋଷଣା କଲେ। ଏହି ମନ୍ଦିର ଆଜି ଜଗତରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ତୀର୍ଥସ୍ଥଳୀ ହୋଇ ପ୍ରସିଦ୍ଧ। ନୀଳମାଧବର ଏହି ଚମତ୍କାର ଗଳ୍ପରୁ ଆମେ ଜାଣୁଛୁ ଯେ ଭକ୍ତି ଓ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ଏକ ଦୃଢ଼ ବିଶ୍ୱାସ ଓ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଦ୍ୱାରା ଉନ୍ନତ ହୁଏ। ଏହା ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅନୁପ୍ରେରଣାର ଉତ୍ସବ ଓ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଆଶାର ଦୀପ। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଥିବା ଜଗନ୍ନାଥ, ସୁଭଦ୍ରା ଓ ବଳଭଦ୍ର ଏହି ଆଖ୍ୟାନରେ ଚିହ୍ନ ସ୍ୱରୂପ। ତେବେ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ନୀଳମାଧବଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଅନେକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଘଟଣା ଓ ମିରାକଲ ଘଟିଛି। ନୀଳମାଧବ ମନ୍ଦିରର ଶିଖରରେ ଥିବା ଧ୍ୱଜ ପତାକା ପ୍ରତିଦିନ ସ୍ୱୟଂ ଆପେ ପାଖ୍ୟରେ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହୁଏ। ଏହା କେମିତି ହୁଏ, କିଏ କରେ, କେହି ଜାଣିପାରି ନାହାନ୍ତି। ଏହାକୁ ଭଗବାନଙ୍କ ଦିବ୍ୟ ଶକ୍ତିର ପ୍ରତୀକ ଭାବେ ଦେଖାଯାଏ। ମନ୍ଦିର ପରିସରରେ ଥିବା ଏକ ନିର୍ମଳ ଜଳ ସ୍ରୋତରୁ ଜଳ ନେଇ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ ପାନ କରନ୍ତି ଓ ମନ୍ଦିରରେ ପୂଜା ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି। ଏହି ଜଳର ଚିକିତ୍ସାତ୍ମକ ଗୁଣ ଥିବା ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଏ, ଯାହା ଅନେକ ରୋଗ ଠିକ୍ କରିପାରେ। ଅନେକ ଭକ୍ତ ନୀଳମାଧବଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିବା ସମୟରେ ଦିବ୍ୟ ଆନନ୍ଦ ଓ ଶାନ୍ତିର ଅନୁଭବ କରିଥିବା କହିଛନ୍ତି। କେତେକ ଭକ୍ତ ତାଙ୍କର ଜୀବନର ଅସାଧାରଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଓ ସଫଳତା ଆସିଥିବା ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି, ଯାହାକୁ ସେମାନେ ନୀଳମାଧବଙ୍କ କୃପା ଭାବେ ଦେଖିଥାନ୍ତି। ନୀଳମାଧବଙ୍କ ଦର୍ଶନ ଓ ତାଙ୍କ ପୂଜାରେ ଅନେକ ଭକ୍ତ ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ଦୃଢ଼ ମନୋବଳ, ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଓ ସଫଳତା ଅନୁଭବ କରିଥାନ୍ତି। ଗ୍ରାମବାସୀ ଓ ଦୂର ଦୂରାନ୍ତର ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ କହନ୍ତି ଯେ ନୀଳମାଧବଙ୍କ ନାମ ନିର୍ମଳ ହୃଦୟରେ ଯେବେ ଜପା କରାଯାଏ, ସେଥିରୁ ମନୋବାଞ୍ଛା ସଫଳ ହୁଏ। ନୀଳମାଧବ ମନ୍ଦିର ସ୍ଥାନରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦୈବୀ ଏବଂ ଏଠାରେ ଏକ ଦିବ୍ୟ ଶକ୍ତିର ଅନୁଭବ ହୁଏ।
ଭକ୍ତମାନେ ଜଣାଇଛନ୍ତି ଯେ ଏଠାରେ ପୂଜା ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ ଅନେକ ଅସାଧାରଣ ଅନୁଭବ ଲଭ୍ୟ ହୁଏ। ନୀଳମାଧବ ମନ୍ଦିର ସମ୍ପର୍କରେ କୌଣସି ଦଲ୍ୟ ଅନୁସନ୍ଧାନ କଲେ ମଧ୍ୟ ଏଠାରେ ଅଜବ ଦୈବୀ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଓ ଶକ୍ତିର ଉପସ୍ଥିତି ଦେଖାଯାଏ। ଗବେଷକମାନେ ମଧ୍ୟ ନୀଳମାଧବଙ୍କ ଦୈବତ୍ୟକୁ ପ୍ରତିପାଦନ କରିଥାନ୍ତି। ଏହି ଦୈବତ୍ୟ ସ୍ୱରୂପ ନୀଳମାଧବଙ୍କ କୃପା ତଥା ଆଶୀର୍ବାଦ ମାନବ ସମ୍ପର୍କରେ ଶ୍ରଦ୍ଧାର ମୂଳ ଦେଇ ଦୃଢ଼ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଭିତ୍ତି ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ। ଭଗବାନ ନୀଳମାଧବ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କୃପା କରନ୍ତୁ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ଶାନ୍ତି, ମଙ୍ଗଳ ଓ ସଫଳତା ଆଣନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଦେଖିବା ପାଇଁ। ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନୀଳମାଧବଙ୍କ ଏହି ଦିବ୍ୟ କାହାଣୀ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଆପଣମାନଙ୍କ ସମସ୍ତ ମନୋକାମନା ସଫଳ ହେଉ ଓ ଭଗବାନ ନୀଳମାଧବ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ କୃପା କରନ୍ତୁ। ଆଗାମୀ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ସିଂହାସିନୀ ମନ୍ଦିର ଓ ଲଡ଼ୁବାବା ମନ୍ଦିର ସମ୍ପର୍କରେ ଜଣାଇବୁ। ଏହି ଦୈବୀ ସ୍ଥାନଗୁଡ଼ିକ ଏବଂ ସେଥିର ଚମତ୍କାର ଘଟଣାମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଅନ୍ତର୍ମୁଖୀ କରିବୁ। ସେଠାରୁ ଦୈବୀ ଆନନ୍ଦ ଓ ଶାନ୍ତିର ଅନୁଭବ ପାଇବେ। ତେଣୁ ଆଗାମୀ ଭିଡ଼ିଓ ପାଇଁ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ରୁହନ୍ତୁ। ଆପଣମାନେ ଯଦି ଏହି ଭିଡ଼ିଓକୁ ପସନ୍ଦ କରିଛନ୍ତି ତେବେ ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ନିଶ୍ଚୟ କରିବେ। ଆପଣଙ୍କ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ ମିଳିବାର ଆଶାରେ ଆଜି ମୁଁ ଏତିକି ରହୁଛି। ଧନ୍ୟବାଦ।